ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಉಚಿತ ಸಿಇಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಂ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ್, lecturer in physics, Government PU College for Girls, Jamkhandi. Today, I want to discuss the chapter Ray Optics and Optical Instruments. The chapter includes general discussion on refraction of light, refraction through lens, refraction through prism, and the optical instruments. Directly, I am coming to you have known the formula on refraction of light. You have known refractive index of a medium with respect to air, relative refractive index, absolute refractive index, Snell's law, and all the formula is well known for you. Now, a refractive index indicates ability to deviate the ray of light. In the same aspect, we have known critical angle. Critical angle sin IC is equal to refractive index of rarer medium divided by refractive index of the denser medium. The same expression is written when rarer medium is air, that is sin IC is equal to 1 by n. The critical angle and refractive index are inversely proportional. One more, the formula Cauchy's relation, n is inversely proportional to the square of the wavelength. If you considered the white light, now the colors are arranged in increasing order of the wavelength. Here, violet has least wavelength, red has greatest wavelength. Therefore, the refractive index of violet color is least. It is more, hence it bends more during the refraction. For red, the refractive index is less, hence it bends less during the refraction. Now, here I am taking the first question. The first question, electromagnetic radiation of a frequency f, wavelength lambda, traveling with velocity v in air, enters a glass slab of refractive index n. The frequency, wavelength, and velocity of light in the glass slab will be respectively. Then, to identify the correct answer, first you have to observe the choices. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅದ, ಪಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ. ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ರೀ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಅವಾಗ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎನಿ ವೇವ್ is characterized by the relation V equal to F into lambda. Frequency constant ಉಳಿತದ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ 3 × 10⁻8 meter per second. Velocity of light in glass 2 × 10⁻8 meter per second. ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಅದ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಮೊದಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ. The time taken by the light to cross a glass slab of thickness 4 millimeter and refractive index which is given 1.5 will be option 2 into 10 to the minus 11, 1.5 into 10 to the minus 11, 1.8 into 10 to the minus 11, 2.4 into 10 to the minus 11. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಟೈಮ್ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಯವು, ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟಿ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಅದ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಫಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5 ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 into 10 to minus 3, then ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 into 10 to minus 8. ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಅದ, ಇದು 4 ಅದ, 6 ಆಗ್ತದ, 6 by 3 which is 2. ಅದಕ್ಕೆ 2 into 10 to minus 11 second. The correct answer is A. Then next question. Question number 3. N1 and N2 are refractive indices of two media. P1 and P2 are velocities of light in these two media respectively. Then the relation connecting these quantities is the options P1 equal to P2, N2 P1 is equal to N1 P2, N1 P1 is equal to N2 P2, N1 square P1 is equal to N2 P2 square. Then to find the answer for this one, we have known the relative refractive index n to 1 is equal to the ratio of the speeds. N to 1 can be written as n2 by n1 is equal to p1 by p2. The cross multiplication results n1 p1 is equal to n2 p2. Therefore the correct answer is the C. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ if light travels a distance x in t1, second in air, and distance 10x in t2, second in a medium, the critical angle for the ray for total internal reflection will be the options tan inverse t1 by t2, sin inverse t1 by t2, sin inverse 10 t1 divided by t2, tan inverse 10 t1 divided by t2. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಅವು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ
T1 by T2 ada, ಇಲ್ಲಿ 10 T1 divided by T2 ada. ಇಲ್ಲಿ T1 the time for the distance x, ಇಲ್ಲಿ T2 the time for the distance 10x. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ T1 by T2 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು 10 T1 divided by T2 ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಗುರ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. here critical angle 1 divided by sin c, n equal to p1 by p2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. then p1 distance divided by time, then distance divided by time, then p2 is also the same thing. ಇಲ್ಲಿ 1 by n ಅದ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ p2 by p1. p2 now this is the distance 10x for time t2. here p1 for this one the distance is x divided by t1. ಇಲ್ಲಿರೋ x ಇಲ್ಲಿರೋ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. t1 ಅನ್ನ ಮೇಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 10 t1 divided by t2 ಬರ್ತದೆ. hence the correct answer is the C. then the next question, a plain glass plate is placed over various colored letters violet, green, yellow, red. the letter which appears to be raised more. the options given are red, yellow, green, violet. then in this case you have to find the answer. in fifth jar violet has least wavelength, therefore whose refractive index is more comparing to the refractive index of the red color. then a refractive index is more means violet bends more than the other colors. ಈಗ ಯಾವ ಕಲರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ, then that color is raised more. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿನಾಮಿನದಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಡೆನ್ಸರ್ ದಿಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ away from the normal, hence a violet appears to be raised more. therefore this gives the correct answer which is D. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. under this the aspect we have known various formula. a lens maker's formula is written for a different medium. then a lens maker's formula for equal radii of curvature can also be written 1 by f is equal to n minus 1 into 2 by r. then very important formula is focal length of the lens when the lens is immersed in a liquid. now here I had written FL is equal to FA NL NG minus 1 divided by NG minus NL. now this is very important formula when lens is surrounded by the another the medium of different refractive index. then suppose the lens is immersed in water, then taking refractive index of water as 4 by 3, a refractive index of glass as 3 by 2. in that case the mathematical treatment gives the focal length of lens in water, that is FW is equal to 4 times FA. now this is the important relation which can be used only the lens is surrounded by the water medium. then dependence of the focal length on wavelength. from lens maker's formula we have known the focal length is inversely proportional to the refractive index. from Cauchy's relation refractive index is inversely proportional to the square of the wavelength. if we have related
f and a lambda square, we are obtaining f proportional to lambda square. That is, the focal length is directly proportional to the square of the wavelength. ಇದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ದೆನ್ thin lens formula you know, here both are the same form. Next, magnification, then already you know the power of lens. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ p equal to 1/f ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ p equal to 100 divided by f ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2, and here p is equal to the power of the lens combination p equal to p1 plus p2. Now these are the formulas of a refraction of light through the lens. Then coming to the problems, the numerical given is a candle placed 25 centimeter from lens forms an image on a screen placed 75 centimeter on the other side of the lens. The focal length and the type of the lens should be. Here 4 options are given. Then here in 4 options observed, here in the option A and option C convex lenses, and option B and option D here concave lenses. Then here the type of the lens can be find out the directly. ಈಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿವಿ. ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ? 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಅದು ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದ. ಇಮೇಜ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇವನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಅದು +18 ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ +20.25 ಆಗ್ತದೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಿದೆ 25 ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ, 75 ಅನ್ನೋದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1/f equal to ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ f equal to uv by u minus v. u ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ -100 ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲೇ 25 1 ಜಾ 25 4 ಜಾ ಇದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ 4 ಬಂದದ, ಇಲ್ಲಿ 75, 18 4 ಜಾ 72 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 18 ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ +18.75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ and the type of the lens is the convex lens. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of the lens, then its focal length will. Options: become 0, become infinite, remain unchanged, become small but non-zero. Then ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್
ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ದೆನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಜ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಜ್ಗಳು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆನ್ಸ್ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಿರಿ, 1/FL. ದೆನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ Ng/NL -1 1/R1 -1/R2. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ Ng ಮತ್ತು NL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಬರ್ತದೆ. ಅದು 1/FL = 0 ಆಗ್ತದೆ. therefore FL = infinity. therefore the correct answer is B. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ a convex lens made of glass has focal length 0.15 meter in air. If refractive index of glass is 3/2 and that of water is 4/3, the focal length of the lens when immersed in water is option 0.45 meter, 0.15 meter, 0.30 meter, 0.60 meter. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅದ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ 3/2 ಅದ, ವಾಟರ್ 4/3 ಅದ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ FW = 4 times the focal length in air. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ 0.15 ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 0.60 ಮೀಟರ್. ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿರಿ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಏರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈಗ ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ FL ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. FA NL Ng-1 Ng-NL. FA 0.15 ಅದ, NL 4/3 ಅದ, ದೆನ್ Ng 3/2 ಅದ. ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3/2 ಏನದ -1, ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಬರ್ತದೆ. 0.15 4/3 1/2, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1/6 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 × 2 6, ಈ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 × 0.15, ಹೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 0.16. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, an air lens of radius of curvature 20 centimeter is entrapped in a cylinder of glass of refractive index 1.5 as shown in figure. Then the focal length of air lens is, the focal length 30 centimeter, 20 centimeter, -30 here -20. Then ಈ ನಾವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ಏರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವ್ದದ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ. ಏರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ. ದೆನ್ ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡೆನ್ಸರ್ ಇರುವುದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸು ಕಾಂಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತದ. ಹಂಗಾರೆ ಕಾಂಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಗುರುತಾಗ್ತದ. ಈ ಏರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಈಗ ನಾವು ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಅದ. ಈಗ ನಾವು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇವೆರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಅದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದ.
ಈ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಎ ಜಿ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದ. ಎನ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಎ ಬೈ ಎನ್ ಜಿ, ದೆನ್ ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ 1 ಅದ, ದೆನ್ ಎನ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.5, ಇದನ್ನು 2/3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/FA, then NAG minus 1, 1/R1 minus 1/R2. Then NAG value ಇಲ್ಲಿ 2/3 minus 1. Radii of curvature 20 other. Here 1/20 minus here 1 divided by minus 20 according to sign convention. ಇಲ್ಲಿ 2/3 ದಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 1/3 ಬರ್ತದೆ. 1/20 plus 1/20, that results 1/10, therefore minus 1/30. 1/FA equal to minus 1/30, hence FA equal to minus 30 centimeter. Hence here the correct answer is the C. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಜಿ ಬರಿ ಬದಲಾಗಿ ಎನ್ ಜಿ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು 3/2 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 3/2 ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3/2 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 3/2 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ 2 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು minus 30 ಇದ್ದಿದ್ದು minus 20 ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ minus 20 ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು minus 20 ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್, if FV and FR are the focal lengths of convex lens for violet and red light respectively, and capital FV and capital FR are respective focal lengths of concave lens, then we must have the certain 4 relations are given. Here in 1, small FV is more than the capital, small FV is more than small FR, capital FV is less than here capital FR. In this way, the 4 relations are here given. Then ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಇವೆರಡು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಯಾವುದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಇವನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ವಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆರ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ವಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಆದ್ರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ವಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿನ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸು ರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸು ರೇಜ್ ಅನ್ನ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತದ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತದ. ಈ ರೀತಿನೂ ನಾವು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಏರ್ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎನ್ ವಿ ಎನ್ ಆರ್ ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ವಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ. Then for concave lens the same result is obtained, but the focal length for concave lens is negative. Then smaller negative value is large. ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಎಫ್ ವಿ ಏನಾಗ್ತದ ಎಫ್ ಆರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. Hence your correct answer is the D. Then
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ biconvex lens is 10 diopter and the radius of curvature of each surface is 10 centimeter. Then the refractive index of material of the lens. ಇಲ್ಲಿ biconvex lens ದ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಚ್ ಎಷ್ಟದ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R. R1 R2 ಇದ್ದರೆ R ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಅವಾಗ 1/f ಈಕ್ವಲ್ ಟು n-1 ಇಂಟು 2/R ಆಗ್ತದೆ. 1/f ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ P. ನಾವು P ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ 10 ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ n-1 R ಇಲ್ಲಿ P ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, 2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ, n-1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಇಂಟು R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. P ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಲ್ಲದ, ಅದ ಮೀಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0.1 ಆಗ್ತದೆ. 10 into 0.1 divided by 2 which is 1/2 minus 1 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 3/2. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3/2. hence the correct answer is A. The another question, if the wavelength of light incident on convex lens is increased, then focal length of the lens will option decrease, increase, remain same, either increase or decrease. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ F proportional to 1/n from Cauchy's relation this one. ಇವನ್ನೆರಡನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ F is directly proportional to square of the wavelength. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ a concave lens of focal length f produces an image 1/n times than the size of the object. The distance of the object from the lens is option nf, f/n, n+1 into f, n-1 into f. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ 1/n ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. m equal to h'/h then 1/n. here magnification here which is p/u. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೆನ್ p ಅನ್ನ ನಾವು u ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ p equal to u/n. then using thin lens formula 1/f is equal to 1/u minus 1/u. then ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. p ಇದ್ದಲ್ಲೇ u/n ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ n/u here minus 1/u. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ n-1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ u. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. u ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮೈನಸ್ f ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ u equal to ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ n-1 into f. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. here u equal to n-1 into f. hence answer correct is D. Next, the question number 14, the simple one. The focal length of lens is 10 centimeter. What is the power of lens in diopter? Then options are given. Very simple one. Here p equal to 1/f. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 100 divided by 10 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. hence answer is B. Then next one, taking the another question. Two lenses are placed in contact with each other. The focal length of the combination is 80 centimeter. If the focal length of one is 20 centimeter, then the power of other will be. Then options are given. You correct ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ.
ದೆನ್ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1/f2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. 1/f2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3/et ಬರ್ತದ. 1/f2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದವರು ಪವರ್ ಅನ್ನ. ಏರ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತದ. -3 × 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80, 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8, then 30 divided by 8, 8 4 ja 32, ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ your answer is nearer to year 3. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ nearer to 3 ಅಂತಂತಾರೆ -3.75 diopter. Hence the correct answer is D. Then taking the other one, refraction through prism, the various formula you have known. Minimum deviation position, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ray passes symmetrically through the prism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A ray is refracted ray is parallel to base of the prism inside ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂರು ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. The another the formulas refractive index of prism you know, Snell's law, a deviation produced by the thin prism. Then taking the array of light is incident on one face of right angled isosceles prism. It increases the hypotenuse, the refractive index of the material of the prism. Then ಈ ray diagram ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು isosceles right angled triangle ಅದ. Then isosceles right angled triangle prism ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗಿಲ್ಲೇ ರೇ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನದ, ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ. ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲ I is equal to R1, R1 is equal to 0 ಆಗ್ತದೆ. I1 angle of incidence ಮತ್ತು angle of refraction 0 ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ ರೇ ಗ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 90 ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, n equal to sin IC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ √2 ಬರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ A. Then taking the another question. Another question, a ray of light suffers minimum deviation when incident on equilateral prism of refractive index √2. The angle of incidence is, here options given like these. Here in the minimum deviation positions we are known. Here it is I equal to E, R1 equal to R2, which is equal to R. Then this one is equilateral prism, therefore 60 degree divided by 2, here which is the 30 degree. ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, angle of incidence ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ sin I equal to n into sin R ಆಗ್ತದೆ. ns ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √2, R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದದ. √2 30 ಡಿಗ್ರಿ, that is 1/√2. then sin I equal to 1/√2 ಆಗೋದ್ರಿಂದ I equal to 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. hence the correct answer is the B. Next, the ray of light incident at an angle theta on a refracting face of a prism emerges from other face normally if the angle of the prism is 5 degree and prism is made of material of refractive index 1.5. The angle of incidence is 7.5 degree, 5 degree, 15 degree, 2.5 degree. ಈಗಿಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಸಮ್ angle ಅನ್ನ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಥಿನ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎರಡನೇ ಫೇಸ್ದಿಂದ ರೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ R2 equal to 0, R1 equal to A, then A equal to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ n equal to I divided by R1 ಆಗ್ತದೆ. angle of incidence I equal to nR1. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5 ಅದ. ದೆನ್ R1 ಎಷ್ಟದ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 7.5 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. hence correct option is 8. Then the 19, a thin prism of refractive index 3/2 produces minimum deviation of 4 degree. If the prism is dipped into water of refractive index 4/3, then minimum deviation of light produced by the prism will be, the options are here these. Therefore thin prism for air medium delta equal to this one, here Ng 3/2, that gives here this one. Then next one for water medium, here NW, Ng divided by NW. Ng value substitute ಮಾಡ್ತೀರಿ, NW value substitute ಮಾಡ್ತೀರಿ, simplification gives A/8. ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ A/4. ಇದೆರಡು
ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ 2/a ಆಗ್ತದೆ, a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, then delta divided by 4 ಬರ್ತದೆ. delta in a ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಡಿಗ್ರಿ divided by 4 which is equal to 1 degree. Hence the correct option is A. Next, moving on to the optical instruments. You have known optical instruments, the simple formula: magnifying power of simple microscope, then magnifying power of simple microscope when image is at far point. These formula in the theory you have known for compound microscope, for near point and for far point. Magnifying power of telescope, here m is inversely proportional to the focal length of the eyepiece. The length of the tube is equal to, here this is the equation. Then here, in order to increase the angular magnification of simple microscope, here one should increase the object size, aperture of the lens, focal length of the lens, the power of the lens. To find the answer, magnification at near point, here magnification at far point, these are the equation. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದ, ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an astronomical telescope of 10-fold angular magnification has a length of 44 centimeter. The focal length of object lens is, options are given. Here magnification m, here which is equal to 9. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಫ್ ಪಿ ಅನ್ನ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಇ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 11 ಎಫ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಬಂತು. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ. And next, the magnifying power of the telescope is 9 when it is adjusted for the parallel rays. The distance between the objective and the eyepiece is found to be 20 centimeter. The focal length of the lenses are, the options are given A, B, C, D. Then to calculate this one, magnification is 9. Here m equal to 9, f naught divided by fp, therefore f naught equal to 9 fp. Here length of the tube is given, the equation is written. Then L equal to 20, f naught is the line fe ಬರೀತೀರಿ, fe 10 fe, fe equal to 2 centimeter ಆಗ್ತದೆ. Then focal length of object lens ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ f naught equal to 9 into fe ಅದ, 9 into 2 which is equal to 18 centimeter. Hence the correct answer is A. Next question, a sharp pulse of white light is incident from air to glass at normal incidence. After traveling through the glass slab, the first color to emerge is blue, green, violet, red. You know, according to the Cauchy's relation, n is inversely proportional to wavelength. Then you know the Higgs are the different wavelength. A red color has the refractive index of red color is least, hence it emerges first. Therefore, the correct answer is the D. Next, an object is placed at a distance u from a simple microscope of focal length f. The magnification obtained depends. Here options are given. By observing the equations, m depends on here the focal length. Then e equation the u ಅನ್ನುವಂತ term ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ the magnification depends only on the f. Hence the correct answer is A. Then next, the angle of emergence of a ray of light passing symmetrically through an equilateral prism is 3/4 of the angle of the prism. The angle of deviation is 22.5 degree, 15 degree, 45 degree, and 30 degree. Then here given symmetrically, therefore prism is in a minimum deviation position. As given in the problem, I equal to E equal to 3/4 of A. Therefore, here A equal to 60 degree because it is equilateral prism. Then which is equal to 45 degree. To calculate the angle of deviation, the deviation delta equal to I plus E minus A. Value ಅನ್ನು substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, 30 degree ಸಿಗ್ತದೆ. Hence the correct answer is D. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದೆನ್
Here, thank you all the students. Here, best of wishes to all students.